السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ محترم سامعین کرام، عزیز دوستوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ آج میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ یہ کہ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت اور اس کا منانا کیسا ہے۔ محترم سامعین اکرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 120ویں آیت تلاوت فرمائی ہے، جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ کہ یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے، راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کرنے نہ لگ جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ بہترین ہدایت، بہترین راستہ تو اللہ کا راستہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اگر آپ علم کے آ جانے کے بعد ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی آپ کا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی تم لوگ اپنے سے پہلی قوموں کی قدم با قدم پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ اگر وہ لوگ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم لوگ بھی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پہلی قوم سے مراد یہود و نصارہ تو نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اور کون؟ محترم سامعین اکرام، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ امت مسلمہ کا، امت محمدیہ کے کچھ لوگ ہر برے کام میں، ہر غلیظ کام میں اور ہر خلاف شریعت کام میں، خلاف شرع کام میں یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی پیروی کریں گے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے ان کی تقلید، اندھی تقلید میں مبتلا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ غلیظ سے غلیظ کام میں بھی وہ ان ملعون قوموں کے نقش قدم کو اپنائیں گے۔ اسی لیے مستدرک حاکم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے، امام حاکم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ میں کوئی ایک شخص، کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو اپنی ماں سے زنا، کھلے عام زنا کرے گا، کھلے عام بدفعلی کرے گا، تو اس امت میں بھی ایسے نالائق، بے غیرت، بے شرم لوگ پیدا ہوں گے۔ محترم سامعین، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان کی تاکہ اپنی امت کو یہود و نصارہ کی پیروی میں پڑنے سے خبردار کیا جائے، ان کی مشابہت سے دور رکھا جائے، ان کے بیجا رسومات کہ اندھی تقلید سے امت کو بچایا جائے۔ لیکن بدقسمتی سمجھیں کہ امت مسلمہ کا ایک طبقہ، ایک بڑا طبقہ اس میں گرفتار نظر آتا ہے۔ آج یہود و نصارہ کے متعدد اخلاق و عادات، ان کے رسم و رواج، ان کے طور طریقے، ان میں ایسے گھس آئے ہیں جو اسلامی اخلاق و عادات بلکہ مسلمانوں کی دین و صحت پر کھلی الغار ہے۔ خاص کر نوجوان لڑکے لڑکیاں، بالخصوص اسکول و کالج کے جو طلباء ہیں، ان کی ایک بڑی جماعت اس میں گرفتار اور اس میں ملوث پائی جاتی ہے۔
इन बेजा रसूमात, इन जो बद अखलाक जो उनके जो काम हैं, उन्हीं कामों में से एक वैलेंटाइन डे का मनाना भी है, जिसे आम ज़बान में या आवाम के नज़दीक ईद उल हुब, ईद आशिक़ा, यौम आशिक़ा के नाम से जाना पहचाना जाता है। मोहतरम सामीन, मादी करीब में तक मुसलमानों के अंदर तो दूर की बात है, गैर मुस्लिमों के अंदर भी, जो ख़ास तौर पे हिंदू पाक में बसने वाले जो गैर मुस्लिम हैं, उनके अंदर भी इस दिन के मनाने और इस दिन के ताल्लुक़ से ये दिन उनके नज़दीक मारूफ तक ना था। आज से उठा देख लीजिए, आप 15-20 साल पहले देखिए, कुछ ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन आज साइंसी, इक़्तिसादी और सियासी मैदान में अहले मशरिक़ की कमज़ोरी ने उन्हें माशरत में भी मगरिब का ताबे दिलदादा बना दिया है। मतलब सामीन, आखिर जाने के वैलेंटाइन डे है क्या ये इसकी हकीकत क्या है, इसकी तरफ मुख्तसर रोशनी डालें कि आखिर ये चीज़ है क्या, ये कब ईजाद हुई, ये किसकी तरफ से ये लोगों में आ गई है ये ईद। तो वैलेंटाइन डे मेरे भाई ये एक खालिस रूमी ईद है, जैसा कि बताया जाता है, जिसकी इब्तिदा से मुतालिक कोई हतमी बात कहना या कोई तहकीकी बात कहना एक मुश्किल काम है। अलबत्ता इस ईद से मुताल्लिक़ अगर किताबों का मुताला किया जाए, किताबों को पढ़ा जाए, मकालों को की तरफ अगर कुछ मकाले इस उन्वान के तहत देखे जाएं, तो पता चलता है कि इसकी इब्तिदा जो है तकरीबन 1700 साल, आज से 1700 साल पहले हुई है, जबकि ये उस वक्त एक मुशरिकाना ईद थी, क्योंकि अहले रोम के नज़दीक, अहले रोम, रोमन एम्पायर जो कहा जाता है, अहले रोम के नज़दीक 14 फरवरी का दिन, चूँकि उनके नज़दीक योनो एक उनके नज़दीक एक मुक़द्दस औरत थी, देवी थी, और योनो को बताया जाता है कि ये औरतों और शादी ब्याह की देवी है, और कहा जाता है कि रोमियो इस दिन को ईद का दिन, त्यौहार का दिन मनाते थे। बाद में इस मौके पर एक ऐसा वाक़या पेश आ गया जिसकी वजह से ये दिन क्या है, इश्क या फहश और गैर शरई ताल्लुकात रखने वालों के लिए भी ईद का दिन बन गया। कहा जाता है कि 3री सदी में रूमी जो बादशाह था, उसको अपने मुखालिफ के खिलाफ फौज कशी की ज़रूरत पड़ी, तो इसने अपनी कौम में फौज में भर्तियां शुरू की, लेकिन देखा कि कौम में इस ताल्लुक़ से कोई ज़्यादा रग़बत नहीं पाई गई, लोग इसके ताल्लुक़ से ज़्यादा संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं किए। वजह ये मालूम किया तो मालूम हुआ कि लोगों के अंदर अपने अहलो अयाल, खुसूसन बीवियों की तरफ रग़बत ज़्यादा थी, लिहाजा उसने क्या किया, शादी की जो रस्म थी उसको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। लेकिन एक पादरी जो था, जिसका नाम वैलेंटाइन था, उसने इस हुक्म की मुखालफत की, उसने इस हुक्म के खिलाफ गया और छुप छुपा कर निकाह शादी पढ़वाता रहा। बादशाह को इसकी इत्तला मिली तो इसने उस पादरी को जेल में डाल दिया, और जेल में ही पादरी ने वाक़या ये बताया जाता है कि जेल में पादरी को जेलर की जो लड़की थी उससे मोहब्बत हो गई, लेकिन ये मुआशक़ा मुकम्मल ना हो पाया क्योंकि पादरी को उससे पहले ही सूली पर लटका दिया गया। तो बताया जाता है कि यह वाक़या 14 फरवरी 279 यानी 279 ईस्वी को वाक़ हुआ, और ये बताया जाता है इसी मुनासिबत से हर 14 फरवरी को शादीशुदा जो गैर शादीशुदा और गैर शादीशुदा जो जोड़े हैं ये दिन को मनाते हैं, और इसमें मोहब्बत का मुख्तलिफ अंदाज से इजहार किया जाता है। मोहतरम सामीन, हमको ये जानने की ज़रूरत है कि इसमें ईद में होता क्या है, ताकि हमारे नौजवान लड़के लड़कियां भी जान सके जो मगरिब की अंधी तकलीद में बिना सोचे समझे इस शिरकिया ईद में का और कुफरिया काम का इर्तिकाब करते हैं। इस ईद में होता यह है कि इसको मोहब्बत का इजहार होता है, नौजवान लड़के लड़कियां इस मुनासिबत से एक दूसरे को कार्ड तकसीम करते हैं, और इस कार्ड पर बी माई वैलेंटाइन लिखा होता है, यानी मेरे महबूब बन जाओ, मेरे वैलेंटाइन बन जाओ। और दूसरे के नौजवान लड़के लड़कियां एक दूसरे को फूलों के हार या गुलदस्ते का तबादला करते हैं, एक दूसरे को पेश करते हैं, और बताया जाता है एक सर्वे के मुताबिक इस कसरत से फूल बिकते हैं दुनिया में कि फूलों का 40% हिस्सा इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है।
हालांकि सोचने की बात है, अगर हकीकी मोहब्बत ही मफकूद हो तो इन फूलों का, हदियों का तबादला करने से ये वापस नहीं लाया जा सकता है। तीसरी बात कि नौजवान लड़के लड़कियां एक दूसरे को ऐसा कार्ड पेश करते हैं जिस पर यूनानियों के अकीदे के मुताबिक, ये यानी मुशरिकाना अकीदा है कि उनके अकीदे के मुताबिक मोहब्बत का खुदा जो क्यूपिड जो है उसकी तस्वीर बनी होती है, इसकी शक्ल कुछ इस तरह होती है कि एक लड़का जिसके दो पर हैं और इसके हाथ में तीर और कमान है और वो तीर को महबूबा के दिल में पेवस्त कर रहा है। ये मुशरिकाना ईद होती है, इस किस्म के कार्ड का तबादला किया जाता है। और साथ ही साथ देखिए नौजवान लड़के लड़कियां जो उमूमी तौर पर गैर महरम लड़के लड़कियां होती हैं, एक दूसरे पर मीठी जो चीज़ें हैं उसका तबादला करते हैं, एक दूसरे को हदिया पेश करते हैं, चॉकलेट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, और उसके बाद अपने इश्क व मोहब्बत का इजहार किया जाता है। पांचवी चीज़ देखिए, मगरबी ममालिक की जो तकलीद है में बाद मशरक़ी ममालिक इस मौके पर खुसूसी मजालिस का अहतमाम करते हैं, इज्तिमाआत मुनाकिद करते हैं जिसमें मर्द और औरत का इख्तिलात होता है, हयासोज जो हरकत की जाती हैं, बेशर्मी की इंतहा, बेहयाई वाले काम होते हैं, फवाहिश मुनकरात का इर्तिकाब होता है, जिसकी मिसाल आपको हैवानों में ही देखी जा सकती है। छठी चीज़ ये है कि नौजवान लड़के लड़कियां इस मौके पर खूब शूख सुर्ख लाल किस्म का एक लिबास ज़ेबतन करते हैं, और बसा औक़ात ज़ेबतन किए जाने वाले तमाम चीज़ें जो है लाल और सुर्ख होती हैं। हालांकि देखिए शरई तौर पर मर्दों के लिए शूख सुर्ख किस्म का लिबास मना है। मोहतरम सामीन, ये जो वैलेंटाइन डे है, यौम आशिक़ा जो मनाया जाता है, ये शरई तौर पर ये हराम है, इसका मनाना नाजायज़ है, बल्कि बसा औक़ात कुफ्र तक पहुँचा देता है, जिसकी वजूहात मैं आपके सामने मुनासिब समझता हूँ ताकि हमारे नौजवान समझे कि ये क्या चीज़ वो कर रहे हैं। पहली चीज़ ये है कि ये एक शिरकिया त्यौहार है और जो बुत परस्त कौम का त्यौहार है, इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुसलमानों का कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई आम इससे ईद वगैरह नहीं है, बल्कि ये एक मुशरिक कौम का और बुत परस्त कौम का त्यौहार है, इससे हमको दूर रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये ईद इब्तिदा और इंतहा नसारा की ईद है, ईसाइयों की ईद है, और उलमाए इस्लाम का मुत्तफ़क़ा फतवा है कि मुसलमानों के लिए गैर मुस्लिमों की ईदों में शिरकत वो मुशारकत जायज़ नहीं है। अगर वो ईद शिरकिया उमूर से मुताल्लिक़ हो तो इसमें बरज़ा और रग़बत शिरकत इंसान को कुफ्र और इर्तिदाद तक पहुँचा देती है। तीसरी बात यह है कि ये वैलेंटाइन डे को मनाना, उसको कबूल करना गैर कौम की मुशाबहत है, और गैर कौम की मुशाबहत के ताल्लुक़ से कुरान और हदीस में सराहत के साथ बता दिया गया कि उनमें मुशारकत करना, उनको कबूल करना, उनका एक दूसरे को हदिया देना, मुबारकबादी पेश करना, ये तमाम उमूर हराम हैं, बल्कि ये मुशाबहत की बात सूरतें कुफ्र तक पहुँचा देती हैं, जैसा कि सूरह जासिया की आयत नंबर 18 में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्रि फत्तबिअहा वला तत्तबि अहवाअल्लज़ीना ला यअलमून। फिर हमने आपको दीन की सही राह पर कायम कर दिया, इसलिए आप इस पर जमे रहें और नादान लोगों की ख्वाहिश की पैरवी में ना पड़ें। या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को गैर कौम की मुशाबहत अख्तियार करने से रोका है। आपने सख्ती के साथ फरमाया कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। सुनन अबी दाऊद में हदीस मौजूद है, जिस किसी ने किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार की वो उन्हीं में से। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन तिरमिज़ी में ये हदीस मौजूद है, वो हम में से नहीं जो गैरों की मुशाबहत अख्तियार करे। मोहतरम सामीन, ये दो हदीसें आपके सामने रखने का मकसद ये है कि हमको गैर कौमों की मुशाबहत अख्तियार करने से तमाम उमूर में बचना चाहिए। खास तौर पर ये वैलेंटाइन डे के मौके पर जिस मोहब्बत का इजहार किया जाता है, उमूमन क्या है
عمومی طور پر وہ غیر محرم مرد ہو یا عورت کے ساتھ عشق و غرام محبت کی بات کی جاتی ہے، جسے شریعت نے، جسے دین اسلام میں جملتاً و تفصیلاً حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی، برائیاں، زنا، شرم و حیا سے عاری کام، فواحش، والدین سے اولاد کی بغاوت کی صورت میں یہ تمام چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اولاد اپنے والدین سے بغاوت کرتے ہیں، لو میرج وغیرہ کی جو شکلیں، جو حرام شکلیں جو ہمارے سامنے نمودار ہوتے رہتی ہیں، وہ اسی کی ایک وجہ ہے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ جو کیوپڈ جو تصویر بنائی جاتی ہے، اس کا مجسمہ جو پیش کیا جاتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا ہدیہ، ایسا تحفہ پیش کرنے والا دانستہ ہو یا نادانستہ، رومیوں کے اس عقیدے کو قبول کر رہا ہے جو کھلا شرک ہے، جو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی بات محترم سامعین، یہ آخری بات کہتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ علماء اسلام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ ویلنٹائن ڈے منانا، عید الحب منانا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اسلام ایک حیادار مذہب ہے جو عصمت اور عفت کی حفاظت کی بات کرتا ہے، جو پردے اور حجاب کی بات کرتا ہے، جو عورتوں کو جسم ڈھانپنے کی بات کرتا ہے، جو شرم و حیا کا درس دیتا ہے، وہ کیسے اس حرام کام کی ارتکاب کی اجازت دے گا؟ اس لیے تمام علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ ایسی امور میں شرکت کرنا، اس ویلنٹائن ڈے منانا، یہ تمام چیزیں کیا شرک اعمال ہیں۔ چنانچہ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی جو ہے لجنہ دائمہ نے اپنے ایک طویل فتوے میں اس عید میں اس دن کے مناسبت سے کیے جانے والے جو امور ہے ان میں شرکت، اس کے اخراج، اس موقع پر مبارکبادی دینا، اس میں تحفے تحائف تقسیم کرنا یا کسی قسم کا اس میں تعاون کرنا، تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ تو میرے معزز نوجوان ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، ہم تمام کو اس سے دور رہنا چاہیے، خود بھی دور رہیں، دوسروں کو روکیں کہ یہ اسلامی تہذیب سے عاری چیز ہے۔ اسلام ایک پاک و صاف ستھرا مذہب ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے متبعین بھی پاک و صاف رہیں، شرم و حیا کے ساتھ، ان کے اندر بھی حیا ہو، حجاب کے ساتھ پردے کا اہتمام ہو، اور وہ ہم کو ہمیشہ سے صاف ستھرائی، پاکی صفائی کا درس دیتا ہے۔ اس لیے غیرت مند مسلمان کو یہ پیغام ہے کہ آج اپنے دین کو مضبوطی سے قائم رہیں، آج دین اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، جو اس کی تعلیمات ہیں اپنے گھروں میں رائج کریں، لوگوں تک پہنچائیں، خود بھی سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں۔ اور آج الحمدللہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ آسانی کے ساتھ دین اسلام کی پیاری تعلیمات، حیا والی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اور اس پر ثابت قدم رہیں اور اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا۔ اس پر آپ فخر محسوس کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور غیر قوموں کی مشابہت میں پڑنے سے بچیں۔ ان کی جو مناسبتیں ہیں، ان کی جو عید ہے، ان کے جو تہوار ہے، اس میں شرکت، ان کی عیدوں کو اپنے ملکوں میں رائج کرنے، رواج دینے، اور کافروں کی شرکیہ و بدعیہ عیدوں پر انہیں تحفے تحائف دینے، مبارکباد پیش کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اس طریقے سے ان کاموں میں ملوث ہو کر اپنے دین کو، اپنے ایمان کو برباد نہ کریں، اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عزت و وقار، سربلندی دین اسلام کے اندر رکھی ہے، دین اسلام کی تعلیمات میں رکھی ہے، اس کو اپنائیں اور کتاب و سنت پر عمل پیرا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور صحابہ کا جو طریقہ تھا اس کو اپنائیں، اور اسی پر ثابت قدمی کے ساتھ رہیں، اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن یہ منافق اس حقیقت کو نہیں جان سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے، اور جب خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ہماری زبانوں پر جاری و ساری فرما۔
इसी बात से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको किताब और सुन्नत पर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए और हर किस्म के शिरकी अमाल, बिदई अमाल, कुफरी अमाल से अल्लाह ताला हम तमाम को महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।